Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్లో లాస్ట్ పాయింట్స్ మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. దాని యొక్క ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ మనం చదువుకుందాం. The two factors which are of major importance during manifestation are the evolving consciousness and the manifesting life. ఈ పాయింట్ మనం సో రెండు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు మనం అవగాహనలో పెట్టుకోవచ్చు. ఒకటి మేనిఫెస్టింగ్ లైఫ్, ఇంకొకటి ఎవాల్వింగ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ప్రధానంగా వర్తిస్తూ వస్తాయి. When this is born in mind, it will be noted how each stage upon the way can be seen whole as a kingdom in nature. సో ఒక్కొక్క కింగ్డమ్లోనూ ఇది ఎలా అప్లిఫ్ట్ అవుతూ వస్తుంది కాన్షియస్నెస్ అనే విషయం మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవచ్చు. When however a unit of life is immersed in form, each manifests a fuller revelation of the inner and hidden glory. When however a unit of life is immersed in form, and when the consciousness is identified with any particular form, it is not possible for it to realize its divinity or to express it consciously. సో ఒక కాన్షియస్నెస్ ఒక ఫారం ఆస్పెక్ట్లో వ్యక్తం అవుతున్నప్పుడు అది ఫారం ఆస్పెక్ట్ ద్వారా దాని యొక్క కార్యక్రమం ఏమిటి అది మాత్రముగా కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఎక్కువ శాతం అది డివినిటీ అన్నటువంటి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అది వ్యక్తపరచడంలో అది సరిగ్గా జరగకుండా ఉంటుంది లేదా జరగదు అన్నట్టుగా మనం తీసుకుంటాం. నిజానికి యూనిట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద డివినిటీ, but unit of consciousness, when it is confined to a forum aspect, it cannot work as divinity. It has certain conditions and it has certain limitations. Whole as a kingdom in nature. Each of these kingdoms are in that area. A unit of life is immersed in form, and when the consciousness is identified with any particular form, it is not possible for it to realize its divinity and to express it consciously. In psychology, its psychology is that of the partial and the particular, and not that of the universal and the whole. The greater and the closer the identification with the form aspect, the greater is the lower unity and the synthesis. But at the same time, the greater the darkness, and speaking symbolically, the densest is the prism. Such is the consciousness in the lower subhuman kingdoms in nature. So, అది ఎంత డెన్సెస్ట్ ఫార్మ్ గడుతూ ఉంటుందో అంత కాన్షియస్నెస్ దానికి డార్కర్ ఆర్ లోవర్ కింగ్డమ్స్ లో ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటుంది. సో డెన్సెస్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఆస్పెక్ట్ గా ప్రధానంగా దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో అది నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటుంది, కానీ డివినిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో అది సరిగ్గా అది వర్తించలేదు లేదా వర్తించలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని కూడా చెప్తాను. The more the unit of life is identified with the one who is conscious, the greater again is the higher yet different unity and synthesis. Such also is man. Such also is the consciousness of the three higher kingdoms, the superhuman. The tragedy, the problem, and the glory of man is that he can identify himself with both aspects, the form and the life. And his psychological state is such that
during the period wherein he forms part of the human kingdom, his consciousness fluctuates between their pairs of opposites. Whereas human దీనికి వచ్చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది, వీడు హయ్యర్ ప్లేన్కి వీడు వచ్చాడు. ఇంకా యానిమల్, ప్లాంట్ వీటికన్నా కొంచెం హయ్యర్ స్థితికి వీడు చేరాడు. సో దాని ఏమన్నారు, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఒక సింథసిస్ యాక్టివిటీ అంటాడు జరుగుతుంది. ఈ సింథసిస్ యాక్టివిటీ వలన వీడు లోవర్ 3 కింగ్డమ్స్ లోనూ హయ్యర్ 3 కింగ్డమ్స్ తోటి వీడు లింకప్ అవ్వగలుగుతూ ఉండేటువంటి స్థితి వీడు సాధించుకున్నటువంటి వాడు అయ్యాడు. Again is the higher at different unity and synthesis. Such also is the consciousness of the 3 higher kingdoms, the superhuman. The tragedy, the problem, and the glory of man is that he can identify himself with both aspects, the form and the life. He can identify with both aspects. Form aspect ga identify avutunnappudu he can communicate with the lower kingdoms, and veedu higher aspect ga life aspect ga veedu identify avutunnappudu he can communicate with the higher 3 kingdoms. In a period wherein he forms part of the human kingdom, his consciousness fluctuates between these pairs of opposites. He can identify himself with the subhuman forms, and this he invariably does in the early stages. He can identify himself with the life aspect, and this he does in the final stages. The point of it. With this consciousness incident upon an awareness of the base of opposites is connected, the entire problem of pain and of suffering as we today understand it, so నిజానికి the pain of it అన్నటువంటిది ఏమిటంటే to have communication with the higher things. అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడంలో వీడు పెయిన్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది వీడు ఫీల్ అవుతున్నాడు. అంటే ఏమిటి, వాడిని అది చేర్చుటకు, ఆ స్థితికి చేర్చుటకు వీడికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి శిక్షణ ఎలా తెలియబడుతుంది అంటే అది పెయిన్ ఆస్పెక్ట్ గా తెలియబడుతుంది. The animal suffers, but suffers entirely physically and sentiently. Man suffers, but suffers physically, sentiently, and also mentally. And the mental suffering is due to the development in him of certain aspects of the lower mind: anticipation, memory, imagination, the power to visualize, remorse, and the inherent urge to reach out after divinity, which brings with it a sense of loss and of failure. సో ఒక్కొక్క స్థితికి సంబంధించినటువంటి విషయం, మానవుడు ఉన్నటువంటి స్థితి ఏంటంటే యానిమల్ స్థితి కన్నా కొంచెం హయ్యర్ స్థితి. యానిమల్ కి ఓన్లీ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ప్రధానంగా ఉంటుంది, మానవుడు మెంటల్ ప్లేన్. సో తద్వారా వాడికి మెంటల్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఉండేవాడికి వీడికి ఏమవుతుంది, వీడు ఇది నావాడు, వీడు బయటవాడు, వీడు ఇది వాడిది, ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా వాడు మైండ్లో పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ పనిచేస్తుండడం అనేటువంటిది ఉంటుండడం చేత తద్వారా వాడికి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు, అనేక రకాలైనటువంటి బాధలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉన్నాయి. సో యానిమల్ కింగ్డమ్కి ఉండేటువంటి సఫరెన్స్ కన్నా హ్యూమన్ కింగ్డమ్కి ఉండేటువంటి వేరు. అలా imagination, power to visualize, remorse, and the inherent urge to reach out after divinity, which brings with it a sense of loss and of failure. A sense of loss, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కొన్నాళ్ళు వీడు పొందానని, కొన్నాళ్ళు పొందలేదని వీడికి బాధ, దిగులు, ఇలాంటివన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. The sufferings of God himself, to which the scriptures of the world so often mysteriously refer, are diverse from sentiency and are mental and intuitive. But on this mystery we need not enlarge. The sufferings of humanity are primarily personal. Of God, they are preeminently impersonal and related to the whole. So పర్సనల్ గా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలంతా కూడా మానవుడు బాధపడుతూ ఉండేటువంటి విషయాలు వీటి నాన్న పర్సనల్ గా మనకు స్క్రిప్చర్స్ లో ఇస్తారు. అలాగే దైవము బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు కొన్ని చిత్రీకరిస్తారు. ఏది శ్రీరాముడని లేదా శ్రీకృష్ణుడని ఇలాంటివి. సో వాళ్ళకి బాధ అన్నటువంటిది ఏమిటంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద హోల్ కింగ్డమ్. సో భూమి మీద ఉన్నటువంటి సమస్తము అన్నిటికీ కూడా బాధ కలుగుతోంది, లేదా వాటికి అప్లిఫ్ట్మెంట్ తీసుకురావడం అన్నటువంటి విషయంగా వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు. అంటే ఒక కింగ్డమ్ కి ఒక అప్లిఫ్ట్మెంట్ అన్నటువంటిది ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సఫర్ అవుతారు.
వెరాజ్ మ్యాన్ సఫరింగ్ ఈజ్ పర్సనల్గా తెలియబడుతుంటుంది. అంటే ఒక పర్సనాలిటీ లెవెల్ లేదా మెంటల్ లెవెల్గా చెప్పబడుతున్నప్పుడు సఫరింగ్ అంటుండేది ఎక్కడైనా సరే ఒక బాధ అనేటువంటి విషయం కానీ ఎక్కడైనా సరే దీనివల్ల వీళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగింది అనేటువంటి విషయం చెప్పబడుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఏ లెవెల్కి సంబంధించినటువంటిది అన్నటువంటిది మనం జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. పురాణాలు చదువుకుంటున్నటువంటి వాటిల్లో సో మానవుడిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా వాడికి సంబంధించినటువంటి వాడి లేదా వాడి కుటుంబం ఇంతే. ఒక దైవముగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇది ఒక మహానుభావులు, ఒక అవతార పురుషులు, వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టుగాను వాళ్ళకు కూడా కష్టాలు ఉన్నట్టుగాను చూపిస్తారు. మరి కష్టాలు వాళ్ళకి ఉండి మనకి ఉండి ఇంకప్పుడు ఏమిటంటే తేడా అంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి కష్టము అనేటువంటి అర్థం ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపర్సనల్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద హోల్ మ్యాన్ కైండ్ ఆర్ హోల్ కింగ్డమ్స్ ఇన్ నేచర్. సమస్త అన్నిటికీ కూడా అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటి తీసుకురావడానికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి కలిగినటువంటి బాధగా వాళ్ళు చిత్రీకరిస్తారు. కనుక ఆ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోండి అంటున్నారు. I have touched on this as I wanted you to get a picture of the synthesis of the unfoldment from the inquiet to the sentient, from the sentient to the mentally realized, and from the mentally realized to the divinely appreciated as it is utterly taught. I give you pictures. So, ఈ రకంగా సఫరింగ్ అనేటువంటి దేనికి అంటే ఇన్కోయట్ అంటే ఏదో జీవితం జీవిస్తున్నటువంటి వాడికి ఏదో అసలు ఒక విధానము, ఒక పద్ధతి లేదా ఒక సరైనటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాటి నుంచి ఒక పద్ధతి నుంచి ఒక కుటుంబము, ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక కింగ్డము, ఒక కింగ్డమ్ నుంచి భూమండలము, ఇలా వ్యాపించడం అనేటువంటి దానిలో విషయంగా అవగాహన చేసుకోండి సఫరింగ్ అనేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. I give you pictures, but they are pictures as a whole. Endeavor to think in whole and cry not to fit every point of detail into the whole. But remember that what may appear to be a contradiction may be but a fragment of temporary detail for which you as yet see no place or explanation. So, ఈ విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడంలో అది దక్కట్లేదన్న డివైన్లీ అపియర్, అది డివైన్లీ అప్రిషియేటెడ్ అన్నదాన్ని. ఐ గివ్ యూ పిక్చర్స్ బట్ దే ఆర్ పిక్చర్స్ యాజ్ ఎ హోల్. ఎండెవర్ టు థింక్ ఇన్ హోల్స్. సో ఈ విధంగా కాన్షియస్నెస్ అప్లిఫ్ట్ అవడం అనేటువంటి విషయాన్ని దీన్ని చక్కగా అవగాహన చేసుకోండి. అండ్ ట్రై నాట్ టు ఫిట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇన్ టు ద హోల్. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇన్ టు ద హోల్ అంటే ఏమిటి? పర్టికులర్ని జనరల్ చేయకండి, జనరల్ని పర్టికులర్ చేసుకోండి. సో వీటన్నిటికీ సమ్మిశ్రముగా చెప్పబడుతున్నటువంటి విషయాలంతా కూడా వీటికి ఎవాల్వ్డ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో మనం దర్శించవచ్చు. మనకి జరిగినటువంటి ప్రతిదీ కూడా దానికి సంబంధించిన దానిలో భాగంగానే మనం తలకూడదు ఈ విషయం. బట్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ మే అపియర్ టు బి ఏ కాంట్రడిక్షన్ may be but a fragment of temporary detail for which you as at see no place or explanation. In the animal kingdom, the first dim indication of sorrow and pain is seen, which is the higher and domesticated animals. These two educating processes are still more clearly indicated. Man's work with the animals is potent in results. So, ఒక యానిమల్కి ఒక సఫరింగ్ అంటుండేది ఏర్పడటం, తద్వారా ఏమిటంటే మానవుడు యానిమల్ని దాని అప్లిఫ్ట్మెంట్కి మానవుడు తాను ఎంతవరకు దోహదపడుతున్నాడు అనేటువంటి విషయంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే ఒక యానిమల్ ఎవాల్వ్ అవ్వడం అనేటువంటిది మానవుడు దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం అనేటువంటిది మానవుడికి ఇచ్చారు. ఉదాహరణకి పిల్లవాడికి ఏబిసిడీలు రాయడం రావట్లేదు అనుకోండి, ఇంకొక ఏబిసిడీలు రాయని వాడికి అప్పచెప్పరు, వాడిని టీచర్కి అప్పచెప్తారు. లేదా చక్కగా ఎవరికి ఏ పిల్లడికి అయితే చక్కగా వచ్చేసిందో ఆ పిల్లడికి అప్పచెప్తారు. ఇగో నాన్న వీడికి కూడా ఏబిసిడీలు చక్కగా వచ్చేట్టు దిద్దించి నువ్వు పక్కన కూర్చొని నువ్వు కదలకు అని చెప్పి వాడికి అప్పచెప్తారు. సరే టీచర్ నేను దిద్దిస్తానంటే వాడు దిద్దిస్తుంటాడు. అది ఎట్లాగో మానవుడికి ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమంలో అదొకటి. will lead eventually to reopening of the door into the human kingdom. దానివల్ల ఏమవుతుంది? రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది డోర్ ఇంటూ ది హ్యూమన్ కింగ్డమ్. ఈ డోర్ అనేటువంటిది క్లోజ్ అయిపోయింది, యానిమల్ నుంచి హ్యూమన్కి వచ్చేటువంటి డోర్, అది మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడు?
మానవుడు యానిమల్స్ ని వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని సరిదిద్దడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు వీటి చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ డోర్ మళ్ళీ రీఓపెన్ అవుతుంది. రీఓపెన్ అయ్యేటికి అప్పుడు యానిమల్ కింగ్డమ్ లో నుంచి మళ్ళీ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి దేర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఇది జరుగుతుంది. Some of the work already done by man has outstripped divine expectation and may warrant a hastening of the plan. Let us now tabulate our points. అది ఇప్పుడు మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ గురించి మనం చదువుకుందాం అని చెప్తున్నాం. సో ఇప్పుడు మానవుడు యానిమల్ కింగ్డమ్స్ వీటి యొక్క విషయాలు చెప్తారు. ఇప్పటిదాకా మనం చదువుకున్నది ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నో వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద థర్డ్, దట్ ఈస్ ది యానిమల్ కింగ్డమ్. దీనిలో ఉండేటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏమిటంటే థర్డ్ రే అనేటువంటిది ప్రధానంగా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. The third ray of active intelligence or of adaptability is potent in this kingdom and will express itself increasingly as time goes on until it has produced in the animal world that reaction to life and to environment which can best be described as the animal one-pointedness. వీటిలో ఒక one-pointedness అంటే వీటికి ఇవ్వబడినటువంటి విషయం. అంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాటిగా వివగా ఉంటున్నాయి. అలా కాకుండా వాటికి ఒక one-pointedness అనేటువంటిది ఇవ్వబడుతున్నటువంటి విషయం అనేటువంటిది ఇక్కడ వాటికి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన. ఏంటి one-pointedness అంటే అది అసలు దేనికి ఏర్పడుతున్నాయి ఈ భూమి మీద, అది one-pointedness. అవి చక్కగా అవగాహన చేసుకోవాలి. సో అవి ఏర్పడినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా తెలుసుకోవడం, చక్కగా అవి నెక్స్ట్ కింగ్డమ్లోకి వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి తయారీ అంటున్నది అవ్వాలి. ఇంటర్ చదువుతున్న ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా చక్కగా వాడు ఏదో నీటో లేదా ఏదో ఎంసెట్ ఇవి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వాడి యొక్క ఇది అంటున్నది వాడికి తెలుసుకొని వాడు ఆ 2 ఏళ్ళు కష్టపడడం అంటున్నది ఎలా అయితే వాడికి ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమం, అలాగే యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి వాటికి నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ లోకి మనం వెళ్ళాలి. ఇక్కడే ఫైట్ చేసుకుంటూ ఒక యానిమల్ ఇంకో యానిమల్ తోటి ఉండడానికి కాదు మనం ఇక్కడ ఉన్నది అన్నటువంటి విషయం వాటికి చక్కగా అవగాహనలోకి రావాలి. అంటే దాన్ని బట్టి సాధన వాటిలో ఎంత జరగాలో మీరు ఆలోచించాలి. దానికి మానవుడి యొక్క తోడ్పాటు ఎంత ఉండాలో ఆ విషయాలని మనకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. యానిమల్ one-pointedness అన్నారు. ఎప్పుడైతే one-pointedness అని అన్నారో దట్ మీన్స్ సిక్స్త్ రే యొక్క యాక్టివిటీ అంటుంటుంది వాటిలో అందివ్వబడడం. సిక్స్త్ రే యాక్టివిటీ అంటుంటే దాని ద్వారా అది one-pointedness అంటుంటే దాంట్లోకి రాగలగడం, ఇదంతా కూడా వాడికి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన. సో యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ప్రధానంగా థర్డ్ రేను సిక్స్త్ రే అంటే దానిలో పనిచేస్తుంటాయి. సో ఈ సిక్స్త్ రే యాక్టివిటీ అంటే ఏమిటంటే మెయిన్ గా one-pointedness ఒకే ఒక స్థితికి మనం దేని గురించి అయితే మనం సాధన చేసుకుంటూ వస్తున్నామో ఆ స్థితి మనకి అందివ్వబడటం. అది యానిమల్ కింగ్డమ్ లో one-pointedness ఏమిటంటే అవన్నీ కూడా హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోకి రావాలి. అది దానికి ఉండేటువంటి one-pointedness. అది చక్కగా ఈ one-pointedness అటువంటిది వాటిలో అందివ్వడానికి చేసేటువంటి కార్యక్రమం అంతా కూడా వాళ్ళ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్పారు వాటికి. సో వాటికి ఒక సింగిల్ గోల్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంది వాళ్ళు ఇచ్చుకోవాలి వాటిలో. అది ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సిక్స్త్ రే, డివోషన్ ఆర్ ఐడియలిజం కెన్ మేక్ ఇట్స్ ప్రెసెన్స్ ఫెల్ట్ యాజ్ ద అర్జ్ టువర్డ్స్ ఎ గోల్ and thus produce a relation to man which makes of him the desired goal. So వాటికి హ్యూమన్ రిలేషన్ అంటుండేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టి వాటికి ఒక డిజైర్డ్ గోల్ అంటుండేది వాటికి ఒక ఆలోచనగా వాటికి అందించేటువంటి విధానముగా మానవుడి మీద ఆధారపడినట్టుగా చూపించడం అంటుండేది వాటికి ఇచ్చినటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో భాగంగా చెప్పారు. ఇదంతా కూడా this is to be seen through the medium of the tamed, the trained and the domestic animals. సో వాటికి ఈ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ గా వాటికి లైఫ్ అంటున్నది అందివ్వబడడం అంటున్నది కూడా ఇందులో భాగమే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో. సో వాటికి one-pointedness అంటున్నది అందివ్వడంలో డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది వాటికి ఇవ్వడం అంటున్నది ఇందులో చెప్పబడినటువంటి కార్యక్రమం. అది ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ దానికి. నెక్స్ట్ ఏమిటి రిజల్ట్స్, యానిమల్ కింగ్డమ్ లో రిజల్ట్స్ ఏంటంటే in the one case we find the third ray producing the emergence of instinct which in its turn creates and uses that marvelous response apparatus we call the nervous system, the brain, and the 5 senses which lie behind and which are responsible for them as a whole. It should be noted that while as we may regard the difference between man and the animals, it is really a much closer relation than that existing between the animals and the vegetable. Closer relation. So వీటిలో ఈ రిజల్ట్స్ ఏమిట అంటే వీటిలో ఒక నర్వస్ సిస్టమ్ అనుకున్నది స్టార్ట్ అయ్యింది యానిమల్ కింగ్డమ్.
Whereas ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటుంటది స్టార్ట్ అవ్వడం, ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటుంటే దానిలో బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఇదంతా కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో పనిచేయడం అంటుంటది మానవుడికి దగ్గరగా ఏర్పాటయింది అదంతా కూడా. అంటే మానవుడికి ఏ విధంగా అయితే ఏర్పాటు అయ్యిందో దానికి దగ్గరగా ఉంది యానిమల్ కింగ్డమ్ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్. వేరాజ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంది. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో కూడా నర్వ్స్ అనేటువంటి పనిచేస్తాయి. కానీ దాంట్లో ఉండేటువంటిది వేరుగా ఉంది. యానిమల్ కింగ్డమ్ లో పనిచేసేటువంటిది నర్వస్ సిస్టమ్ వేరుగా ఉంది. సో ఇది హ్యూమన్ కింగ్డమ్ కి దగ్గరగా ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది చెప్పారు మనకి. అందునుంచి మనకి యానిమల్స్ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ చూస్తే అంతా కూడా ఇదే సిమిలర్ ప్యాటర్న్ గా మనకి జువాలజీలో అంతా కూడా ఇవే ఇస్తారు మనకి టాపిక్స్. It is really a much closer relation that existing between the animal and the vegetable. In this case of sixth ray, we have the appearance of the power to be domesticated and trained, which is, in the last analysis, the power to love, to serve, and to emerge from the herd into the group. సో దానిలో ఏం జరగాలి? సిక్స్త్ రే ఆస్పెక్ట్ అంటుంటే దాని ద్వారా పవర్ టు బి డొమెస్టికేటెడ్ అండ్ ట్రైన్డ్. బట్ అన్నిటికీ కూడా చక్కగా అది ఒక మానవుడు ఏ విధంగా అయితే ఉంటున్నాడో ఆ విధంగా ఆ రకమైనటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ దానికి రావాలి. అంటే ఏంటి? మానవుడితో కలిసి జీవించాలని. అప్పుడు మానవుడు ఎలా ఉంటున్నాడు ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే అప్పుడు దానికి ఒక డొమెస్టిక్ లైఫ్ యానిమల్ అంటుండేది అవ్వాలి. అప్పుడు మానవుడు పొద్దునే నిద్ర లేవడం, ఆ కుక్క కూడా పొద్దునే నిద్ర లేవడం అంటూ ఉంటుంది. చక్కగా మానవుడు కూర్చొని ప్రేయర్ చేసుకుంటుంటే ఆ కుక్క కూడా అక్కడ అలా కూర్చొని చక్కగా వీడు ప్రేయర్ చేసుకుంటుంటే అది అటు ఇటు తిరగదు, అది కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటుంది ఆ రూమ్. ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ అన్ని కూడా దానికి వస్తుంటాయి మానవుడిని చూస్తూ, మానవుడిని గమనిస్తూ ఉండటం చేత అది జరుగుతుంది. A much closer relation that existing between the animal and the vegetable. Appearance of power trained, which is, in the last analysis, the power to love. Then the power to love, to serve, and to emerge from the herd to the group. Herd into the group అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే హెరిడ్ అంటే ఏ గ్రూప్. అది యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి చోట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి గ్రూప్ ఆస్పెక్ట్, లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లోకి అది అడుగు పెట్టడం, అది జరగాలి యానిమల్కి. ఏమిటి? దాని యొక్క అంటే దాని యొక్క పరిమితి నుంచి దానికన్నా పైన ఉన్నటువంటి దాంట్లోకి అది అడుగు పెట్టడం అంటే దానికి ఇవ్వబడినటువంటి కార్యక్రమం. దాన్ని హెరిడ్ ఇంటు ద గ్రూప్ అని అంటారు. Ponder on the words of this last paradoxical statement. ఇది ఈ విషయం జాగ్రత్తగా అవగాహన చేసుకోండి. ఏమిటి ఇందులో ప్రాసెస్ ఏంటంటే కాంక్రిటైజేషన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాంక్రిటైజేషన్. ఇన్ దిస్ కింగ్డమ్ we have for the first time a true organization of the etheric body into what are called by the Aristoteles that true nerves and the sensory centers. Plants also have nerves, but they have in them nothing of the same intricacy of relation and of plexus as we find in the human being and in the animal. Plant kingdom lo different ga undi, animal kingdom lo different ga undi. So వీటిలో ఈ ఏమిటంటే వీటికి ఇథరిక్ బాడీకి దగ్గరగా పనిచేయడం అన్నటువంటిది ఉంది ఈ నర్వ్స్ లో. ఏది? మనకి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో ఉండేటువంటి నర్వ్స్. అంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి ఇథరిక్ బాడీ దానికి కూడా ఏర్పడటం, తద్వారా ఎనర్జీ అటువంటి చోట్ల నుంచి అది డ్రా చేసుకోగలగటం, ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కూడా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో చెప్పారు. But they have in them nothing of the same intricacy of relation and of plexus. Both kingdoms share the same general grouping of nerves of 4 centers and channels with a spinal column and a brain. The organization of sensitive response apparatus constitutes in reality the densification of the subtle etheric body. సో దీన్ని బట్టి ఏమిటంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇది ఎట్లా తయారైంది అంటే ఈథరిక్ బాడీ అంటే చక్కగా డెన్సిఫై అవ్వడానికి తగ్గట్టుగా దిగి వస్తుంది, అలా డెన్సిఫై అవుతుంది. బట్ సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కన్నా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో చాలా డెన్సిఫై అయింది ఈథరిక్ బాడీ. ఇంకా హ్యూమన్ కింగ్డమ్కి వచ్చరికి ఇంకా భౌతికత్వం అనేటువంటిది ఈథరిక్ బాడీకి ఇంకా పరిపూర్ణంగా ఇచ్చారు. అందు గురించి మానవుడికి ఉన్నటువంటి భౌతిక దేహమును 2గా చెప్పారు. ఒకటి ఈథరిక్ బాడీ అన్నారు, ఇంకొకటి భౌతిక దేహము అని చెప్పారు మనకి. ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సీక్రెట్ ఏమిటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అన్నారు. యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ ఏమిటంటే ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. ఏమిటి ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే
ఇక్కడ the early blending in the animal of the psychological factors which lead to the process of individualization. దీనిలో ఒక ఇండివిజువలైజ్ అవ్వాలంటే ఇది ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ అవ్వాలంటే తన యొక్క తత్వము పూర్తిగా పోయి ఒక మానవ తత్వం దాంట్లోకి వచ్చేసారు. ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది, ఒక మానవ తత్వం దాంట్లోకి వచ్చేయాలండి. సో అంటే ఇక్కడ ఈ పదం అన్నటువంటిది ఇక్కడ వేయడంలో కొంచెం బాగా లోతుగా వెళ్ళి ఆలోచించాలి. సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి నేచర్ కాస్త విడిపోయి అది మానవ నేచర్లోకి అది విడిపోవాలి పూర్తిగా. అది దానికి ఇవ్వబడినటువంటి సీక్రెట్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ గివింగ్, ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ అన్ఫోల్డ్మెంట్ టు మీట్ ఎమర్జెన్సీ. దాన్ని అన్నారు ఎమర్జెన్సీ అన్నారు. ఏమిటి ఎమర్జెన్సీ అంటే తాను సమస్తము కూడా ఒక అంటే తనలో ఒక ఇండివిజువలైజేషన్ అటువంటిది ఏర్పడటం, తర్వాత సైకలాజికల్ అన్ఫోల్డ్మెంట్ అటువంటిది చక్కగా రావడం, తర్వాత లైఫ్ గివింగ్ ఆస్పెక్ట్ అటువంటిది దానికి చక్కగా ఆ శిక్షణ అటువంటిది అందివ్వడం. ఇదివరకు ఏమిటి తన గురించి ఇతరులను ఎటువంటి బాధ అయినా పెట్టడం అటువంటిది ఆస్పెక్ట్. ఆ స్థితి నుంచి అది ఏ స్థితికి వస్తుంది, ఇతరుల గురించి అవసరమైతే తన ప్రాణాలు అర్పించేయడం. చూసారా ఏ స్థితి నుంచి ఏ స్థితికి వచ్చేసింది యానిమల్. సో ఇది రావడం అంటుండే దాన్ని ఏమన్నారంటే ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ పర్పస్ ఏమిటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. ఏమిటి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే కొన్ని పుస్తకాల్లో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటుంటుంది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారంటే. అంటే ఇక్కడ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఒక చోట్లో ఉన్నటువంటి దైవము ఒక ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటుంటుంది ఇచ్చాడు వాడు. ఏమిటి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే డివైన్ లూసిడిటీ అన్నది. The work of the psyche and the goal of the true psychology is to see life clearly as it is and with all that is involved. This does not mean conditions and environment. అది లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అన్నింటిలోనూ దర్శింపజేయడం అంటున్నది దానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. అంటే అది చేయగలుగుతుందా చేయలేదా అంటున్నది అక్కడ దానికి ఇచ్చినటువంటి విషయం. దాన్ని వేరే గ్రంథాల్లోని ఇతర చోట్ల దీన్ని ఏమన్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ గాడ్ గా రచించారండి. అది ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ గాడా సక్సెస్ ఆఫ్ గాడా అంటుండేది ఎప్పుడు తెలియబడుతుంది అంటే అనగా దాని యొక్క పరిపూర్ణత అంటున్నది అంటే రిజల్ట్ అంటుండేది ఎప్పుడు అనౌన్స్ అవుతుందో అప్పుడు అది కరెక్ట్ గా నిర్ణయం పడిందా లేదా అంటుంది. ఒక ఛాన్స్ అంటుండే దానికి ఇచ్చారు. సో దాంట్లో కూడా ఒక చక్కగా ఇండివిజువలైజ్ అవ్వడం, దాంట్లో కూడా చక్కగా ఒక మానవుడు ఏదైతే పొందుటకు మానవుడు భూమి మీద పుట్టాడో ఆ స్థితి దానికి కూడా పొందగలిగేటువంటి విషయాన్ని అంతా కూడా యానిమల్ లో కూడా ఇచ్చారు. దాని ఏమన్నారంటే ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్నారు. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేటువంటి దాన్ని కొన్ని ఇతర గ్రంథాల్లో అది భగవంతుడి యొక్క ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ గాడ్ గా రచించుతారు. కానీ అక్కడ మిస్టేకా లేదా ఫెయిల్యూర్ ఆ సక్సెస్ అన్నటువంటిది ఎప్పుడు డిసైడ్ అవుతుందంటే కనుక అది అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక ట్రయల్ అన్నటువంటిది ఇచ్చాడు యానిమల్కి. ఏమిటంటే మానవుడు అది పూర్తిగా మళ్ళీ మానవ జన్మెత్తి మానవుడు ఏ సాధన అయితే చేసుకున్నాడు, ఏదైతే దేని చేత వాడు ఇండివిజువలైజ్ అయ్యాడు, ఈ కార్యక్రమం అంతా చేస్తే మానవుడు ఇండివిజువలైజ్ అవ్వలేదు. కానీ యానిమల్లో అంతటి దాకా అంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చి చూద్దాం, ఒక ట్రయల్ ఇచ్చి చూద్దాం. వేర్ ఆ ట్రయల్లో ఏమిటంటే మానవుడి యొక్క థర్డ్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ ఏమిటి అంటే తన యొక్క దేహం తన చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సమర్పణించుతా. దానే క్రూసిఫిక్షన్ గా మనకు చెప్పారు. సో వీడు ఫోర్త్ ఇనిషియేషన్కి ఎప్పుడు అర్హుడు అంటే క్రూసిఫిక్షన్ అంటున్నది ఎప్పుడైతే వీడు చేసేయగలుగుతాడో అప్పుడు ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫోర్త్ ఇనిషియేషన్ గా మనం ఇనిషియేషన్ సోలార్ లో చదువుతాం. అంటే ఏమంటే తన దేహము తన యొక్క ఇవన్నీ కూడా తన చుట్టూతో అంటున్నటువంటి క్వాలిటీ వాడు అలా అర్పించేయగలగడం అంటున్నది వాడికి ఇవ్వబడినటువంటి సాధన. అదే యానిమల్ కింగ్డమ్ కి ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని తీసుకొచ్చారు. వీడు సో ఒక యానిమల్ స్థితిలో ఉంటుంది, ఈ స్థితికి రావాలంటే ఎన్ని జన్మలు పట్టచ్చు, సో చాలా జన్మలు పడుతుంది. సో దానికి ఏమన్నా షార్ట్ కట్ అన్న మనం ఇద్దామా అన్నటువంటి రూపంలో అన్నటువంటి విధానంలో దానికి ఈ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అటువంటిది పెట్టారు దానికి. సో తద్వారా ఏమవుతుంది, దానికి ఒక ఇండివిజువలైజేషన్ అటువంటిది కుదురుతుందా అంటే తన గురించి కాక ఇతరుల గురించి తను లైఫ్ లీడ్ చేయగలగడం అటువంటిది సాధ్యమా అన్నటువంటిది ఇచ్చారు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే. సో దీన్నే ఓల్డ్ కామెంటరీలో ఏమని రాస్తారంటే they are described in the old commentary as the two eyes of deity, both blind at first.
but which later see through the right eye sees more clearly than the left. So first it was blind. ఏమంటే ఈ ప్రాసెస్ ఇదంతా కూడా it was blind in the vegetable kingdom. It is not seen. The first dim indication of this tendency towards lucidity is seen in the faculty of the plant to turn towards the sun. It is practically non-existent in the mental kingdom. Mental kingdom లో చెప్పబడినప్పుడు it is a blind aspect గా చెప్పారు. అది dim vision గా చెప్పబడినప్పుడు plant aspect గా చెప్పారు. It can be clearly seen అన్నటువంటిది చెప్పబడినప్పుడు ఈ హయ్యర్ కింగ్డమ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఈ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లోను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆస్పెక్ట్ గాను మీరు దర్శించవచ్చు. దీన్ని ఈ విధంగా చిత్రీకరించారన్నమాట ఈ సెంటెన్స్ అన్నటువంటిది. సో మనం ఓల్డ్ కామెంటరీస్ అన్నటువంటి చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏమని రాస్తారంటే ద టూ ఐస్ ఆఫ్ డైటీ బోత్ బ్లైండ్ ఎట్ ఫస్ట్. బ్లైండ్ ఎట్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద డైటీ ఇన్ ద మినరల్ కింగ్డమ్ అన్నటువంటిదిగా మనం చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, but which later see through the right eye see more clearly than the left. So left eye కొంచెం తక్కువ క్లియర్ గా అంటే డిమ్ విజన్ గా ఉంటుంది. రైట్ ఐ అన్నటువంటిది ఇచ్చుకున్నాడికి ఫుల్ క్లియర్ గా. లెఫ్ట్ అన్నటువంటిది మూన్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్తాం, రైట్ అన్నటువంటిది సన్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్తాం. ఆదిత్య పూర్వ రూపం, ఆదిత్య కదా అగ్ని పూర్వ రూపం, ఆదిత్య ఉత్తర రూపం అన్నటువంటిది చెప్పినప్పుడు అగ్ని అన్నటువంటిది పూర్వ రూపంగా ఉంటుంది. దాని నుంచి ఆదిత్యుడిగా చెప్పినప్పుడు కుడికన్నుగా చెప్తారు, ఎడంకన్ రెండుది చంద్రుడిగా చెప్తారు. సో ఈ విషయంగా ఎడంకన్ అంటే డిమ్ విజన్ అంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో దాని నుంచి కొంచెం పరిపూర్ణ అయినటువంటి విజన్ అంటున్నది ఇది రైట్ ఐ అంటున్నది ఓపెన్ అప్ అయినప్పుడు దానికి పరిపూర్ణముగా ఈ విజన్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది అందివ్వబడడం. సో దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆస్పెక్ట్ గా మనకి పర్పస్ అంటున్నది ఏమిటంటే ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్నటువంటి పదంగా మనకి చెప్పారు. నెక్స్ట్ డివిజన్స్. సో యానిమల్స్ ని 3 గా డివైడ్ చేశారు. అందులో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏమిటంటే మనం చూసేటువంటి ఈ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే డాగ్, హార్స్, ఎలిఫెంట్ గా చెప్పారు. సెకండ్లీ వైల్డ్ యానిమల్స్. సో లయన్, టైగర్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ గ్రూప్ గా చెప్పారు. థర్డ్ గ్రూప్ గా ఉన్నవి ఏంటంటే అవి అంటే ఈ రెండింటిగా కింద రానటువంటివన్నీ కూడా థర్డ్ గ్రూప్ కింద వేసేసుకోండి. అంటే మిగిలిన జంతువులు, ఆ జంతువుల పాపం అలా ఉంటుంటే చెప్తే వాటికి ప్రధానమైనటువంటిది గుర్తించేటువంటివి కానీ ఇలాంటివి ఉండవు. అంటే ర్యాబిట్స్ ఇలాంటివి కొన్ని మామూలు జంతువులు ఉంటాయి చూసారా, వాటికి అలా ఉంటుంటాయి చూసారా, అవి జింక ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు వాటి కింద వేసుకోవచ్చు. జింక కొంతవరకు డొమెస్టిక్ యానిమల్ కింద అంటారేమో, బట్ ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మిగిలిన యానిమల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్, ఫ్లైస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాటికి ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏం లేదు. బట్ వాటి యొక్క కర్మ అనేటువంటిది పాస్ ఆన్ చేసుకోండి, వాటి యొక్క కర్మ అనేటువంటిది నిర్వహించడంలో అవి ఆ జన్మ అనేటువంటిది వాటికి ఇవ్వబడింది అంతే. వాటికి ప్రధానమైనటువంటి రోల్స్ ఇంకేం ఉండవు వాటికి. అవన్నీ కూడా థర్డ్ పార్ట్ గా మేము గుర్తించవచ్చు అన్నటువంటి విషయం చెప్తున్నారు. ఆబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీ ఏమిటంటే ఫైర్ అండ్ వాటర్. దీని చేత ఫియర్స్, డిజైర్ అండ్ ఇన్సిపియంట్ మైండ్. సో వీటిలో ఫైర్ అండ్ వాటర్ ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అనేటువంటిది యానిమల్లో పనిచేస్తుంటాయి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డిజైర్ అండ్ ఇన్సిపియంట్ మైండ్, these are the symbolized in the animal power to eat and drink. తనకు కావాలి అంటే at any cost it will get it. వెళ్ళి ఫైట్ చేసేస్తుంది, ఎలా అయినా సరే అది సాధించి తీరుతుంది. అది దాని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏజెన్సీ. సబ్జెక్టివ్ ఏజెన్సీ ఏంటంటే స్మెల్ ఆర్ సెంట్, the instinctual discovery of that which is needed from the activity of ranging forth for food and the use of the purpose to send that food to the identification of the smell of a beloved master and friend. So beloved master, so ఈ స్మెల్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటది ఏంటంటే అది దేని నుంచి అయితే దిగి వచ్చింది ఆ స్మెల్ గురించి ఇది ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో దాన్ని మాస్టర్ యొక్క స్మెల్ గా చెప్తారు. అంటే తన యొక్క మాస్టరో తన యొక్క వీడు ఎవడైతే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడో వాడి గురించి అది స్మెల్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది, దానికి ఇవ్వబడింది. సో ఈ స్మెల్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది సబ్జెక్టు ఏజెన్సీగా చెప్పారు. సో దీనిలో ఈ స్మెల్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది పనిచేయడంలో ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ద యూస్ ఆఫ్ ది పవర్ టు సెండ్ దట్ ఫుడ్, ఆ వాసన అది. సో సబ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తుండేటువంటి యాక్టివిటీ ఏమిటంటే యానిమల్స్ లో స్మెల్, ఆబ్జెక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నటువంటిది ఏమిటంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ డిజైర్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ అనుకుంటుంది.
క్వాలిటీ ఏమిటంటే ఇక్కడ దీనిలో ప్రధానంగా తమో గుణము. But in this case, it is the tamasic nature of mind and not that of matter. As usually understood, the chitta or mind stuff can be equally tamasic. తామస గుణం అంటున్నది దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి గుణముగా మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ తమో గుణం అంటున్నది యానిమల్ కింగ్డమ్ లో పనిచేయడం చేత అది చాలా అంటే తాను అనుకున్నది మాత్రమే ధ్యేయముగా కలిగి మిగిలిన విషయాలు దానికి అక్కర్లేనటువంటి విషయంలో ఉండడం అంటే తమో గుణం. సో అది మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో చూడొచ్చు. The two problems which are of immediate concern to mankind in relation to the animal kingdom are the problem of human relations and responsibility, the problem of animal individualization. మానవుడికి యానిమల్ కింగ్డమ్ వలన ఉంటున్నటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం ఏ విధంగా యానిమల్స్ తోటి ఉండాలి ఏమిటి, సో దాన్ని చూడగానే మనం బాణం వేయాలా లేదా గన తీసి కాల్చాలా ఏమిటి. తర్వాత ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఇండివిజువలైజేషన్. యానిమల్ లో కూడా ఒక ఇండివిజువలైజేషన్ అంటున్నది ఎలా మనం ఏం చేయడం చేత దానిలో ఇండివిజువలైజ్ చేస్తాం. ఈ పిల్లాడు అసలు ఎవడు చెప్పినా రాయడండి, వాడిని ఏం చేయాలి, వాడు కూడా చదువు రావాలండి, ఎలా రావాలో మీరు ఆలోచించాలి. అది అన్నారు టీచర్ గారు. సో దానికి సంబంధించిన విధానం మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ టు యానిమల్స్ ఎలా ఉండాలంటే విషయం చెప్తున్నారు. ఓన్లీ a few hints can be given and those must be along the line of information and the race at work in both kingdoms. The two problems, particularly the second one, are of vast intricacy and would require many volumes to be properly elucidated. Right exogenesis is not yet possible, nor could man yet understand. The first point to be emphasized, and the second విషయం ఏదైతే ఉందో యానిమల్ ఇండివిజువలైజ్ అవ్వడం అన్నటువంటి విషయం చాలా దాని గురించి చాలా విషయం ఉందండి. అది మానవుడు పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి విధానముగా వాడు తయారవ్వాలి. ఆ విషయాన్ని ఎలా వాడు చేయాలనేటువంటి విషయం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటారు. The first point to be emphasized in connection with human responsibility in relation to the animals is that the animal world embodies two divine aspects, two divine principles, and two major rays are concerned with their expression or manifestation. These two aspects are found also in man, and it is along these two lines which man shares in unison with the animals, the man's responsibility and work life, and through the use of these two aspects of divine energy will he realize the task and carry it to completion. సో వీటిలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి, రెండు ప్రధానమైనటువంటి విషయములు ఉన్నాయి, రెండు ప్రధానమైనటువంటి రేస్ ఈ వీటిలో పనిచేస్తున్నాయి. అవి మానవుడిలో కూడా ఉంటున్నాయి. సో తద్వారా వాటిని ఏం చెప్పడం చేత ఏం చేయడం చేత యానిమల్ని వీడు మార్చచ్చు, యానిమల్ తోటి వీడికి రిలేషన్స్ అంటే వీడు చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అన్నటువంటి విషయం వాడికి చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే యానిమల్లో ఏ టూ డివైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో మానవుడిలో కూడా ఆ టూ డివైన్ ప్రిన్సిపల్స్. తద్వారా వీడికి వాటికి ఉన్నటువంటి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అంటారు చూసారా, ఆ ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అంటే వీటికి వాడికి మొత్తం ఏర్పడాలి. సో అది దేని చేత ఏర్పడుతుంది ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అన్నటువంటిది అంటే మన చుట్టూతో అనేక కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ కింగ్డమ్స్ తోటి మానవుడు ఏ విధంగా వాటితో ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఇది వీడు సాధన చేయాలి. సో నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటిది ఏమిటంటే ప్లాంట్ కింగ్డమ్ తోటి ఎలా వీడు ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, వీడిలో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ రే, యానిమల్లో వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ రే తోటి వీడు ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అవుతాడు. ఊరిని అనుకోండి అంటే ఏమనుకుంటాం మనం, అన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా కూడా దైవమే అనుకున్నాను. దానివల్ల అంటే వీడు దానిలోకి ప్రాక్టికల్ గా ఎలా దిగాలనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో నిన్న చదువుకున్నటువంటి దాంట్లో వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ తోటి ఆ రకంగా వీడు ఈక్వేటర్ ఈక్వల్ అవ్వాలి వాటితో. ఫోర్త్ రే ఆస్పెక్ట్ ద్వారా, హార్మోనీ అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ ద్వారా వీడు వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ తోటి వీడు అనుసంధానం చెందగలిగేటువంటి విధానం మనం నిన్న చదువుతాం. సో ఈ రోజు ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటిది ఏమిటి, యానిమల్ కింగ్డమ్ తోటి వీడు ఎలా అనుసంధానం చెందాలి ఆ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. And through the use of these two aspects of divine energy will he realize the task and carry it to completion. The same divine activity and the same divine innate intelligence are found in the form aspect of both kingdoms. They are inherent in matter itself, but this third ray of divine intelligence functions more potently and influences more powerfully in the animal kingdom than in man. This is an item of information
not hitherto given out. The secondary is, of course, present in its form building aspect as herd instinct and as the basis of sex relation among animal bodies. It is found performing a similar functions among human beings, and also these two lines of energy will the point of contacts be found and the opportunity to assume responsibility. Yet it should be noted that in the last analysis, animals have more to give men than men have to give animals. Than men have to give to animals. సో వీటిలో థర్డరీ ఆస్పెక్ట్ అనుకుంటుంది ప్రధానంగా మనం చూస్తే థర్డరీ అనుకుంటుంది ఏమిటి, మనలో సంపూర్ణముగా ఇవన్నీ కూడా తెలియబడుతూ ఉండడం, వీటన్నిటి విషయాలుగా తెలియబడుతూ ఉండడం. సో మన చుట్టూగా ఉన్నటువంటి విషయములు, వస్తువులు లేదా వీటన్నిటిని ఎందు కూడా తెలియబడుతూ ఉండడం అంటున్నది ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది థర్డరీ ఆస్పెక్ట్. అది యానిమల్ కింగ్డమ్ లో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా యానిమల్ కింగ్డమ్ లో సెకండరీ ఆస్పెక్ట్, అది థర్డరీ అంటున్నది మానవుడిలో థర్డరీ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది కాదు. మానవుడిలో పనిచేస్తున్నటువంటిది ఏమిటి, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. అయితే ఈ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది ది లవ్ అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది యానిమల్ కింగ్డమ్ లో పనిచేయడం అంటుంది. చేయడం చేత తద్వారా ఏమవుతోంది, రీప్రొడక్టివ్ యాక్టివిటీ అంటుంటే చక్కగా జరుగుతుంది యానిమల్ కింగ్డమ్. అదే రకంగా మానవుడిలో కూడా సెక్స్ రిలేషన్ అమాంగ్ యానిమల్ బాడీస్ అంటున్నది ఉంటుంది. సో దానిలో దేని చేత అంటే సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ చేత. అదే సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ మానవుడికి కూడా ఉంది. సో ఈ రకంగా సో థర్డరీ ఆస్పెక్ట్, సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ యానిమల్స్ లో ప్రధానంగా పనిచేస్తుంది. సో సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది, ఎందుకంటే మానవుడిలోనూ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ ఉంది, యానిమల్స్ లోనూ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్. మనలో కూడా ఏమిటి, మనకు కావాల్సినటువంటిది మనం పొందుట, మానవుల్లో కూడా ఒక డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది, పనిచేయడం, ఇవన్నీ కూడా మానవుల్లో కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అలాంగ్ దీస్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ will the points of contact. And it should be noted that in the last analysis, animals have more to give men than men have to give to animals. సో లాస్ట్ అనాలిసిస్ లో దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ అంటుండేది చూడడంలో మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం చదువుకుంటే యానిమల్స్ మానవుడికి ఎక్కువగా అది చేస్తున్నటువంటి పని ఎక్కువగా ఉంది, మానవుడు యానిమల్ చేస్తున్నటువంటి చాలా తక్కువగా ఉంది. Animals have more to give man where these particular powers and functions are concerned. In the human family, another divine aspect is found functioning, which is that of the will of directed purpose of planned objective and of intelligent design or plan. ఇంకొక థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ మానవుల్లో పనిచేస్తుంది ఏంటంటే ది విల్ ఆస్పెక్ట్, అంటే వాళ్ళలో ఏ రకంగా జీవించాలి దాన్ని బుద్ధి అన్నట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం. బుద్ధికి పైన ఉండేటువంటిది విల్. సో ఈ విల్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది మానవుడిలో పనిచేయడం చేత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పని నేను ఎందుకు చేయాలి, అసలు దీన్ని చేయడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి, ఇది చేయడం వలన ఏమిటి లాభము, ఇవన్నీ విషయాల్లో వాళ్ళలో చక్కగా విచ్చుకొని వాళ్ళలో ఇవన్నీ ప్రధానంగా కలిగి దీనిలో ఉండేటువంటి పర్పస్ ఏమిటి, దీనిలో ఉండేటువంటి విధానం ఏమిటి, ఇవన్నీ చక్కగా తెలుసుకుని వాడు ఆ పని చేయడానికి వాడు దిగుతాడు వాడు మానవుడు. వేరే యానిమల్లో డైరెక్ట్ గా దిగేదే ఉంది, అంతే తప్పితే ఇదంతా దానికి చదువుకోవడం ఇదంతా ఏం లేదు. సో ఈ పాయింట్ కొంచెం జాగ్రత్తగా అవ్వాలి. These qualities are inherent in man and constitute an aspect of divine and not found actively potent in animal. As a rule, however, as the animal kingdom comes increasingly under human influence and the steady trend towards domesticity makes itself felt, we shall see emerging a measure of purposeful objective, and one means towards this end is to be found in the turning of the animal's love and attention towards his master. సో మానవుడికి ఎలా అయితే ఒక ఆబ్జెక్టివ్, ఒక పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ అంటుండేది వాడికి ఎలా అయితే దర్శనం అయ్యి తద్విధముగా వాడు జీవించడం అంటుండే జరుగుతూ ఉంటుందో, యానిమల్స్ లో కూడా స్లోగా మానవ జన్మకి దగ్గరగా వచ్చి జీవించడం, దాన్ని డొమెస్టిసిటీ అన్నారు. సో మానవుడు ఏ విధంగా అయితే జీవిస్తున్నామో ఆ విధంగా వాడు జీవించడం. సో మానవుడి గురించి లేదా తన మాస్టర్ గురించి లేదా తనకి ఆహారం ఇస్తున్నటువంటి వాడికి తన యొక్క సమర్పము అర్పించడం అంటే దానికి ఇచ్చినటువంటి శిక్షణ చెప్పారు. In this illustration, some of the responsibility of man to the animal world is expressed. The domestic animals have to be trained to participate in the action of applied will. దానిలో మానవుడు ఏం చేయాలంటే డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ కి అప్లైడ్ విల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దానికి
చక్కగా చేసేట్టుగా చేయాలి. అంటే ఒక చక్కటి విధానం అంటే దానికి అలవాటు చేయాలి. This man seems as said to interpret as the will of the animal to love his master. But it is something deeper and more fundamental than the satisfying of man's love to be loved. Man's love to be loved. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మ్యాన్స్ లవ్ ఏమిటి అంటే దాంట్లో ఈ యానిమల్లో కేవలం వాడు అంటే మాస్టర్ అంటే లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దానిలో విచ్చుకోవడం అంటే వీడు చేసేటువంటి వీడు జీవించేటువంటి విధానంలో అది దానికి అలవాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే రోజు దానికి తెచ్చి ఫుడ్ ఇస్తున్నాడు, రోజు దానికి తెచ్చి అన్ని చూస్తున్నాడు, దానికి ఆరోగ్యం బాగోకపోతే వీడు పక్కగా పెట్టుకుని చక్కగా దానికి వేయాల్సినటువంటి అన్ని వీడు చూస్తున్నాడు. సో తద్వారా ఏమవుతుంది మాస్టర్ అంటే దానిలో ఒక తెలియనటువంటి ఒక ప్రేమ అనేటువంటిది విచ్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది విచ్చుకోవడం ద్వారా అది మాస్టర్కి సో మ్యాన్స్ లవ్ అంటుంటది అది రుచి చూడడం అంటుంటే జరుగుతుంది. తద్వారా attention towards his master to the animal world is expressed. The domestic animals have to be trained to participate in the action of applied will. This man seems to interpret as the will of the animal to love his master. But master అది చక్కగా లవ్ చేసేట్టుగా సాటిస్ఫైయింగ్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ లవ్ టు బి లవ్ ఫండమెంటల్ దాన్ని స్లోగా అది మానవుడి యొక్క అంటే మ్యాన్స్ లవ్ అంటే వాడు మానవుడిలో ఎటువంటి ప్రేమ ఉంటుందో ఆ ప్రేమ అంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ని లవ్ చేస్తుంది, తర్వాత ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది మానవ జాతిని అన్నిటి మీద అది ప్రవహించడం అనేటువంటి దానికి సాల్వ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అది చెప్పారు. ద ట్రూ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ దేర్ అడాప్టేషన్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్డ్ లివింగ్ ఆర్ part of the divine purpose and integrating the plan and of producing an ordered and harmonious expression of the divine intent. It is through the power of thought that man will eventually bridge the gap existing between the animal kingdom and man, and it must be done by man's directed, controlled thought, controlling and directing the animal consciousness. So వీడిలో ఉండేటువంటి థాట్ ఎనర్జీని వీడు చక్కగా వీడు ఇక్కడ వినియోగించాలి. ఎందుకంటే డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ నెల్లి వీడు వాటిని టీచ్ చేస్తా అంటే అలా కుదరదు. వీడు ఒక థాట్ ఎనర్జీని వీడు వాడుతూ స్లోగా ఆ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో ఉండేటువంటి నేచర్ని వీడు మార్చడం అంటుంది. అందు గురించేనేమో ఐ డోంట్ నో మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కూడా అరణ్యాల్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువగా తపస్సు చేయడం అంటే చెప్తారు. మేబీ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నవాడికి వీళ్ళ యొక్క థాట్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి వాటి మీద అలా ప్రవహింపబడేటప్పటికి వాటిలో ఆ క్రూరత్వం అనేటువంటిది నెమ్మదిగా పోయి ఒక జింకను ఒక పులి ఒకే నీరు తాగడం అనేటువంటిది మనకి ఇచ్చినటువంటి విషయంలో మనం చూస్తాం. దీని గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుతున్నాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.